নমস্কার, সবাইকে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে আজকের কার্যক্রম আমরা শুরু করছি। আজকে মেজর ধ্যানচাঁদের 115তম জন্মবার্ষিকী। সেই উপলক্ষে ক্রীড়া ভারতী পশ্চিমবঙ্গ সারা দেশের মতন আজকে রাষ্ট্রীয় খেল দিবস পালন করছে এবং এই মহামারীর সময় আমরা সশরীরে হয়তো কার্যক্রমটা করতে পারছি না, তাই জন্য আজকে ভার্চুয়াল ভাবে আমরা আমাদের কার্যক্রম শুরু করছি। এবং কার্যক্রমের শুরুতেই আমাদের প্রথমেই যে ইনগ্রেশন একটি ছোট্ট ভিডিও আছে মেজর ধ্যানচাঁদেরকে নিয়ে বানানো, সেইটা আমরা প্রথমে দেখতে উৎসাহী হব। এবং আমাদের সাথে আমাদের টেকনিক্যাল টিমের রুদ্র ঠাকুর আছেন, উনি যদি একটু ভিডিওটি চালান তাহলে সবাই দেখতে পাবে। রুদ্রবাবু, ওভার টু ইউ। खेल खिलाड़ी खेल, 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 हंसकर मिलकर डटकर बढ़कर खेल खिलाड़ी खेल, हंसकर मिलकर डटकर बढ़कर खेल खिलाड़ी खेल, 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 खेल स्वदेशी अपनाएंगे, खेल स्वदेशी अपनाएंगे, जनमानस तक पहुंचाएंगे, जनमानस तक पहुंचाएंगे, विजय पताका फहराएंगे, विजय पताका फहराएंगे, स्वाभिमान का युग लाएंगे, स्वाभिमान का युग लाएंगे, खेलों की दुनिया में होगा, खेलों की दुनिया में होगा प्रथम हमारा खेल, खेल खिलाड़ी खेल, खेल खिलाड़ी खेल, खेल खिलाड़ी खेल, खेल खिलाड़ी खेल, उछले कूदे जल में तेरे, उछले कूदे जल में तेरे, बाधाओं के पथ पर दौड़े, बाधाओं के पथ पर दौड़े, योग कबड्डी खो खो खेले, कबड्डी खो खो खेले, वजनों से ताकत को तोले, वजनों से ताकत को तोले, धनुष बाण से फिर साधेंगे, धनुष बाण से फिर साधेंगे एकलव्य का मैं, खेल खिलाड़ी खेल, खेल खिलाड़ी खेल, खेल खिलाड़ी खेल, खेल खिलाड़ी खेल, शक्त भुजा हो सशक्त कंधे, भुजा हो सशक्त कंधे, आंधी में भी अविरल गति हो, आंधी में भी अविरल गति हो, रग रग में हो प्यार देश का, रग में हो प्यार देश का, खुली निगाहें अविचल गति हो, खुली निगाहें अविचल गति हो, तन में बल हो मन निर्मल हो, तन में बल हो मन निर्मल हो जो बाती में थे, खेल खिलाड़ी खेल, खेल खिलाड़ी खेल, खेल खिलाड़ी खेल, खेल खिलाड़ी खेल, हार हुई तो मत घबराना, हार हुई तो मत घबराना, विजय मिली तो मत इतराना, विजय मिली तो मत इतराना, वृत्ति खिलाड़ी भूल न जाना, खिलाड़ी भूल न जाना, आज रुके तो कल बढ़ जाना, आज रुके तो कल बढ़ जाना, विजय पराजय जो भी आए, विजय पराजय जो भी आए निर्भय होकर खेल, खेल खिलाड़ी 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 खेल।
প্রথমে এখানে ধন্যবাদ মানে ওয়েলকাম জানাই আমাদের ধ্যানচাঁদজির ছেলে মানে অর্জুন অ্যাওয়ার্ডি হকি লিজেন্ড শ্রী অশোক ধ্যানচাঁদজি। দেন আই ওয়েলকাম another legend in hockey, Arjun Awardee Sri Gurubakh Singh ji, Rajiv Gandhi Khel Ratna Awardee, great gymnast Deepa Karmakar. I welcome Arjun Awardee in shooting Sri Joydeep Karmakar, Arjun Awardee in Kabaddi Amadri Bishwajit Pali, ex-footballer, ex-Indian footballer Mehta Hussain আমার এক বন্ধু, ন্যাশনাল কোচ ইন টাইকোন্ডো ডক্টর পার্থ বিশ্বাস। আমাকে বলতে বলা হয়েছে খেলো ইন্ডিয়া নিয়ে, আমি খেলো ইন্ডিয়া নিয়ে কিছু কথা বলছি। হোয়াট ইজ খেলো ইন্ডিয়া? খেলো ইন্ডিয়া program is a national yojana, national scheme for the development of sports in India. It was launched in the year of 2018 by the then sports minister Colonel Raghavendra Rajyavardhan Rathore in Delhi. This program has been launched to take sports culture in the country to the next level. What was the aim? Aim at mainstream sports as a tool for national development, economic development, community development, and individual development. The Union Cabinet approved the execution of Restore Khelo India. Previously, there are so many this type of program like Rajiv Gandhi Khel Abhijan, Yuva Krida, Khel Abhijan. Now all combined in the Khelo India. Khelo India has some categories, some different categories, mainly 12 categories in Khelo India program. Playfield development, support to national, regional, state sports academy, community coaching development, state level Khelo India centers, physical activities of school children, sports for women, annual sports competition, promotion of sports among people with disabilities, different type of disabilities are there, talent search and development, sports for peace and development, utilization and creation or upgradation of the sports infrastructure, and last but not least, promotion of rural and indigenous tribal games like Kho-Kho, Daribanda, Kabaddi, like this. There are two types of eligibility. Eligibility for the participant of 17 years and below, one category, and another category is 21 years and below. What are the objectives? When that time Krida Mantri launched this program, there are some objectives. It will be a purely central government scheme, that is a 100% central government, union government. It is a pan-India sports scholarship scheme. Means anybody from anywhere of India can participate. And here the target is 1,000 most deserving candidate, talented athlete across the sports discipline every year. Khelo India will support them. Selected athlete will be entitled to get a scholarship of maximum 5 lakhs for a consecutive 8 years. That means it is a long-term development pathway to enable the sports person to pursue both studies and sports simultaneously. That's why 20 universities from all over the country as a center of sporting distinction. So there are a lot of things in Khelo India to ensure maximum entries for organized sports competition. The inaugural edition of the Khelo India University Games witnessed 17 in the year of 2018. There are 17 different games. Last time in 2020, when it is organized in Guwahati, the third Khelo India, there are 20 sports disciplines like archery, athlete, badminton, basketball, boxing, fencing, football, hockey, judo, kabaddi, rugby, swimming, table tennis, volleyball, weightlifting, and wrestling. On 27th February 2020, Prime Minister Narendra Modi have launched Khelo India app. We can search Khelo India app and we can get all the details from Khelo India app. The third Khelo India Youth Game 2020 was organized in Guwahati. Around 6,500 athletes from all over the India have participated, and there are for 451 medals
of this sports discipline. Khelo India Youth Games not just as a sports program, but also as a mission. It is a mission to make sports a priority in the lives of common people of India. Union government launched Khelo India to create an ecosystem to identify and nurture the sports talents and fuel their passion for excellence. For a multicultural, multilingual, and multi-ethnic country like India, sports and culture have a transformative potential in enabling stronger and deeper people-to-people bonding. It has the power in strengthening unity and harmony in a society. Continuous interaction, travel for competitions, matches, and training among these participants gives the sportsman an opportunity to understand the culture and tradition of other regions of the country. Fit and healthy individuals make an equal healthy society and strong nation. Khelo India, Aage Badho India. So এটাই আমার মানে খেলো ইন্ডিয়া নিয়ে কিছু আমার বক্তব্য। তো সুমন, আমরা পরের বক্তাকে তাহলে চলে যাই। বিশ্বজিৎ দা, শ্রী বিশ্বজিৎ পালিত, আমাদের অর্জুনা অ্যাওয়ার্ডি কাবাডি প্লেয়ার, এশিয়ান গেমসের গোল্ড মেডেলিস্ট, আমাদের ক্রীড়া ভারতী ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট শ্রী বিশ্বজিৎ দা। বিশ্বজিৎ দা, আপনি আছেন? নমস্কার। আজকের এই দিনটা 115তম ধ্যানচাঁদের মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মদিনে আজকের এই ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে যে এত সুন্দর এক প্রোগ্রাম, যেখানে সমস্ত যেখানে ধ্যানচাঁদের পুত্র মিস্টার অশোক এখানে উপস্থিত আছেন, এইটাই সবচেয়ে বড় পাওনা আমাদের কাছে। তো আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ক্রীড়া ভারতীর সমস্ত সদস্যকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আর এই দিনটা সমস্ত খেলোয়াড়দের একটা খুব বড় দিন, কারণ যে সমস্ত খেলোয়াড়রা এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করে থাকে যে কখন আমরা এই খেল দিবসের দিন যাতে কোনো অ্যাওয়ার্ডের ঘোষণা যদি হয়, কিছুদিন আগে ঘোষণা হয়, তারপরে 29 তারিখে আমাদের এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় রাষ্ট্রপতি ভবনে। তো এই দিনটা সমস্ত খেলোয়াড়দের জন্য একটা খুব বড় দিন, আর তার জন্য এই দিনটাকে আমরা মেজর ধ্যানচাঁদের স্মরণে সবসময় আমাদের কাছে থাকে। কেন এই দিনটা 29শে আগস্ট এলেই মেজর ধ্যানচাঁদের নাম সব সময় আসে। তো আজকের এই ভার্চুয়াল প্রোগ্রামে সবচেয়ে বেশি করোনা ভাইরাসের এফেক্ট সমস্ত খেলোয়াড়দের পড়েছে। তো আমি চাইছি যে সমস্ত খেলোয়াড়রা আছে তারা যদি ঠিকঠাক নিজেদের ঘরেই ফিজিক্যাল ফিটনেস করে, আমার মনে হয় সেটা খুব ভালো হবে। এবং করোনা ভাইরাস তো আর কিছুদিনের মধ্যেই চলে যাবে, কিন্তু প্লেয়ারদের ফিটনেসটা রাখা খুবই দরকার আছে। যদি যে যার নিজের বাড়িতে হোক বা বাড়ির ছাদে হোক, যদি সে সমস্ত ফিজিক্যাল ফিটনেস করানো যায়, জিমে যোগ করতে পারে, যে নিজের ঘরের মধ্যেও যদি জিমে না যেতে পারে, ঘরের ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়েও ব্যায়াম করা যায়, যদি করে আমার মনে হয় ভালো হবে। যেন ক্রীড়া ভারতীর এই উদ্যোগে যেহেতু গ্রাম বাংলার বেশি খেলা এই ক্রীড়া ভারতীর সঙ্গে সমস্ত যুক্ত আছে, তো ক্রীড়া ভারতীর যে সমস্ত দর্শকরা আজকের এই প্রোগ্রাম শুনছেন তাদের উদ্দেশ্যেই বলি, যদি আপনারা ফিজিক্যাল ফিটনেস রাখেন এবং নিয়ম মেনে মাস্ক এবং দূরত্ব বজায় রাখেন, তো আপনাদেরকে কেউ করোনা টাচও করতে পারবে না। কেন, যেহেতু খেলোয়াড়দের একটা ইমিউনিটি পাওয়ার প্রচুর থাকে, আমার মনে হয় না খেলোয়াড়দেরকে এই করোনা ভাইরাস অ্যাটাক করবে। তো আমি চাই সমস্ত খেলোয়াড়রা যে যার নিজের বাড়িতে ফিজিক্যাল ফিটনেস করুক। বাড়িতে যদি জায়গা না থাকে, বাড়ির ছাদে গিয়ে কমসে কম যেখানে যেটুখানি জায়গা পাবে এইটুখানি জায়গার মধ্যেই ফিটনেস রাখুক। আর
আমাদের এই ক্রীড়া ভারতীর অনুষ্ঠান যাতে আরো সুস্থভাবে আরো ভালোভাবে হয় এবং আরো বেশি করে আমরা উদ্যোগ নিতে পারি, যে ছোট ছোট গেমগুলোর সঙ্গে আমরা কানেক্টিভ রাখতে পারি আরো ভালোভাবে, যদি সেই খেলোয়াড় তুলে আনতে পারি, তো এটাই আমাদের ক্রীড়া ভারতীর বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট হবে। তো আমি সকলকে আমার এই নমস্কার জানাই, আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানাই। ধন্যবাদ। দীপা কর্মকার, ওনার সম্বন্ধে আলাদা করে পরিচয় দেওয়ার সেরকম কিছু নেই, কারণ উনি নিজে এক জ্বলন্ত উদাহরণ, এক অসাধারণ প্রতিভা। তবু কিছু বক্তব্য ওনার সম্বন্ধে। 2014 গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমস এর ব্রোঞ্জ মেডেলিস্ট, 2015 হিরোশিমা এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ব্রোঞ্জ মেডেলিস্ট, 2016 রিও অলিম্পিকের পার্টিসিপেন্ট, আর্টিস্টিক জিমন্যাস্ট, 2015 অর্জুন অ্যাওয়ার্ডি এবং 2016 ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ খেলাধুলার পুরস্কার রাজীব গান্ধী খেল রত্ন অ্যাওয়ার্ড। দীপা দেবী, আপনাকে স্বাগত, এবং আপনি যদি কিছু বলেন খেলাধুলার উপযোগিতা নিয়ে। নমস্কার সবাইকে, এখানে উপস্থিত সবাইকে বড়দের আমার প্রণাম। সত্যি আজকের দিনটা খুব স্পেশাল আমাদের জন্য, কারণ স্পোর্টস পার্সন এবং আজকের মেজর ধ্যানচাঁদ জি স্যারের জন্মদিনে আমরা ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে মানাই। তো আমি সকলকে জানাই ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে অনেক অনেক অভিনন্দন। সত্যি আমরা একজন স্পোর্টস পার্সন হিসাবে আজকের দিনটা আমাদের জন্য খুব স্পেশাল, এবং যেরকম আমাদের জন্মদিন হয় আমরা সেলিব্রেশন করি, তেমনি আজকের দিনটা আমরা জিমে গিয়ে এক্সারসাইজ করে সেলিব্রেশন করি। তো আমি একজন স্পোর্টস পার্সন হিসাবে আজকের দিনটা সত্যি খুব আমার এক্সাইটেড থাকি যে এই দিনটা কবে আসবে, কারণ আমার মনে হয় এই দিনের জন্য আমরা স্পোর্টস পার্সনরা খুব মেহনত করি। কারণ 29 অগস্ট প্রত্যেক বছর আমাদের অর্জুন অ্যাওয়ার্ড, রাজীব গান্ধী খেল রত্ন, দ্রোণাচার্য অ্যাওয়ার্ড এবং অন্যান্য আরো অ্যাওয়ার্ড গুলি দেওয়া হয়। তো একটা অ্যাওয়ার্ড পেতে গেলে কতটা পরিশ্রম করতে হয়, তার জন্য আমার মনে অনেকে 10 বছর 12 বছর ট্রেনিং করে আমরা এই দিনটা দেখতে পাই। তো কারণ এই বছরও সে অ্যাওয়ার্ড হয়েছে কোভিড-19 এর জন্য, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে যে যেখানে সাই সেন্টার থেকে যার যার অ্যাওয়ার্ড নিয়েছে। তো যারা পেয়েছে আমি ওদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাই। প্রথম আজকে স্পোর্টস ডে তে বলার মতো কিছু নেই, বাট আমি সেটাই অল্প কিছু বলতে চাইবো যে ধ্যানচাঁদ জি স্যার যেইভাবে আমাদের কান্ট্রিকে অলিম্পিক মেডেল দিয়েছে, এবং আমার পুরো আশা থাকবে যে আগামী দিনে নেক্সট জেনারেশনরা যারা আছে ওরাও এত পরিশ্রম করে কান্ট্রির জন্য মেডেল আনবে। কারণ আই থিঙ্ক ওনার যত মেডেল আছে এত মেডেল এখনো কারোর হয়নি। হকিতে এতবার চ্যাম্পিয়ন ছিল। আমিও আশা রাখবো যে আমার গেম জিমন্যাস্টিক্স এবং আদার গেম যারা আছে সব গেমে এরকম হার্ড ওয়ার্ক করবে এবং খুব ভালো রেজাল্ট আসবে, আমাদের কান্ট্রিতে আরো মেডেল আসবে। এই ধ্যানচাঁদ জি স্যারের যেরকম মেডেল ছিল এর থেকে আরো মেডেল বেশি আসার আমার আশা থাকবে। এবং আরেকটা কথা বলছি যে আমরা যখন খেলাধুলা করি আমাদের পেছনে যখন কোচের ভূমিকা অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ থাকে, কারণ এখানে আমার মনে অনেক কোচেসরাও আছে। আমি সেই জন্য বলছি, কারণ একটা স্পোর্টস খেলোয়াড়ের পিছনে কোচের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। কারণ আপনি জানেন জিমন্যাস্টিক্স এমন একটা গেম যেখানে ইন্ডিয়াতে মানে ছিলই না জিমন্যাস্টিক, আফটার 52 ইয়ার্স লেটার কেউ অলিম্পিকে কোয়ালিফাই করেছে। তো আমি এই জন্য অসংখ্য জানাই আমার কোচও যে বিশেষ নন্দী স্যার, কারণ এত হার্ড ওয়ার্ক করার পর আমরা এখানে পৌঁছেছি। এবং 2016 এই দিনে 29 অগস্টে আমি রাজীব গান্ধী খেল রত্ন অ্যাওয়ার্ড এবং আমার কোচ দ্রোণাচার্য অ্যাওয়ার্ড আমরা দুজনে একসাথে নিয়েছি, মানে আফটার এত হার্ড ওয়ার্কের পরে। তো আমার পুরো আশা থাকবে যে যত আপকামিং স্পোর্টস পার্সনরা আছে ওরাও খুব হার্ড ওয়ার্ক করুক এবং আমাদের কান্ট্রির নাম এবং এরকম গুরু শিষ্য দুজনই মিলেই এই অ্যাওয়ার্ড পায়, এই আশা থাকবে। এবং সবাইকে আবারও ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে অনেক শুভেচ্ছা, এবং প্রিয়া ভারতীকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাকে আমন্ত্রিত করার জন্য। ধন্যবাদ, নমস্কার। আমাদের সঙ্গে আছেন শ্রী গুরবক্স সিং, ইনি বিখ্যাত হকির লেজেন্ড, 1964 টোকিও অলিম্পিক গোল্ড মেডেলিস্ট, 1966 ব্যাংকক এশিয়ান গেমস গোল্ড মেডেলিস্ট, 1968 মেক্সিকো অলিম্পিকের ব্রোঞ্জ মেডেলিস্ট এবং সঙ্গে 1966 এর অর্জুন অ্যাওয়ার্ডি শ্রী গুরবক্স সিং আমাদের সঙ্গে আছেন। শ্রী গুরবক্স সিং জি যদি কিছু বলেন আমাদের জন্য
উৎসাহিত করার জন্য খুব ভালো হয়। সবাইকে নমস্কার। আমি তো এই মুহূর্তে গুড়গাঁওতে আছি ছেলে কাছে, আমি ক্যালকাটাতে নেই। বাট আমি এটা বলতে পারি যে যারা ভারতবর্ষে যারা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 1995-তে যারা ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে ডিক্লেয়ার করেছে অন দ্য ডে অফ দি বার্থডে অফ ধ্যানচাঁদ, মেজর ধ্যানচাঁদ, এটা একটু বড় দিন। আমি শুধু হকিতে এটা মানছি না যে শুধু হকি এটা সেলিব্রেট করবে। এটা সেলিব্রেট করা ভালো করে বড় করা উচিত, যে এটা ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে করে একটা মানে অ্যাওয়ারনেস টু দ্য হোল ওয়ার্ল্ড, টু দ্য হোল কান্ট্রি, যে এটা অলিম্পিক মুভমেন্টে সব থেকে বড়। যে যদি আমার ছেলে মেয়ে যে যারা চান্স পায় না, আমি বলি যে এত বড় দেশ কিছু আমার মেডেল আসে না, তো ওটা কারণ আছে। কারণ হচ্ছে যে ওটা আমার এত অ্যাওয়ারনেস নেই, আমার একটা ওয়ে অফ লাইফ নেই। স্পোর্টস ওয়ে অফ লাইফ হওয়া উচিত। আমি আমি ফ্রান্সে 2 বছর ছিলাম অ্যাজ এ কোচ ইন 1974-75। তো দেখি একটা ক্লাব যা আছে, যতগুলো পেরেন্টস আছে, ও সবাই যারা ছেলে মেয়েকে সবাই কোনো না কোনো স্পোর্টস খেলছে। তো এটা ইম্পর্টেন্ট। আমার তো 90%, 80% to 85% লোক তো চান্সই পায় না, যা গ্রামে বাস করে। ওনার কাছে কোনো সুবিধা নেই, কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। তো আমার এখান থেকে অনেক গ্রুপ বাড়তে পারে। আমি দেখছি যে সময় আমার ছেলে মেয়ে, যে সময় বাচ্চাদের মধ্যে যদি আপনি দেখুন, যদি 4 বছর থেকে নিয়ে 14, 13, 14, 15 বছর মধ্যে এজের মধ্যে ট্যালেন্টে কোনো অভাব নেই। বাট ওর পরে কি হয়, যে সময় স্কুল মাধ্যমিক চলে আসে, ওই সময় যার মা বাবা আছে উনি এটা ভাবছেন যে এটা ক্যারিয়ার দেখতে হবে। তো স্পোর্টস একটা ক্যারিয়ার নেই। আপনি দেখুন কতগুলো প্লেয়াররা আছে যারা বহু কিছু অ্যাচিভ করেছে, বহু জিনিস এটা করেছে, বাট ওর পরে যে সময় জীবন শেষ হয়ে যায়, ক্রিকেটকে ছেড়ে দিন, অন্য যারা 1-2 যারা টপে চলে যায়, আপনি এটা যা কোটি কোটি টাকা পেয়ে যায়। আজকে ব্যাডমিন্টনে খুব টাকা পাচ্ছে, আমি হকি প্লেয়ারে খুব টাকা পাচ্ছে, বাট ওরা হোয়াট পার্সেন্টেজ? এটা তো যদি 90% যারা স্পোর্টসম্যান খেলছে, যদি ওর মধ্যে যদি ওরা কন্টিনিউ করতে পারে, তো কন্টিনিউ তো কোনো খেলে মানে ওর পরে তো ক্যারিয়ার দেখতে হয়। তো আমি মনে করি যে মিনিমাম 80 to 90% ছেলে মেয়ে যে সময় মাধ্যমিক ওর গ্র্যাজুয়েশন আসে, ও তো খেলাধুলা ছাড়তে হয়। কেন? মা বাবা দেখবে যে ডাক্তার হবে না, কেন জীবন কাটতে হবে। তো সেই জন্যে আমার মেন অবস্থা, আমার যারা খারাপ অবস্থা আছে, যতগুলো স্পোর্টসম্যান আছে। আচ্ছা, তো এই মুশকিল, এটাই অসুবিধা। তো এটা খুব জরুরি যে যদি স্পোর্টসে একটা ক্যারিকুলাম যদি দেওয়া হয়, আর যদি স্পোর্টসম্যান যদি একটা চাকরি পেতে পারে, তো এটা খুব ভালো করে মানে সেলিব্রেট করা। সেলিব্রেশন মানে শুধু আজকে দিন আমি ওখানে ওটা প্রোগ্রাম করে নিলাম, একটা উদ্বোধন করে দিলাম, আজকে কোনো একটা অ্যানাউন্স করে দিলাম, সেটা একদিন মধ্যে হওয়া উচিত নয়। এটা উচিত যে সারা বছর ধরে এটা স্টার্ট করে সারা বছর ধরে আমি একটা অ্যাওয়ারনেস আনবো, যে সারা দেশে স্পোর্টস অ্যাওয়ারনেস আছে। তো আমি এটাই বলতে পারি। ধ্যানচাঁদ তো দেখুন অদ্ভুত যেরকম প্লেয়ার ছিলেন, ও আমি জানি, আমার কোচও ছিলেন 1963-তে, যে সময় আমি ভাইস ক্যাপ্টেন ছিলাম, ইউরোপতে গেলাম আপনার ফ্রান্সে লিওন্স হকি টুর্নামেন্টে। তো আমার সঙ্গে উনি 1.5 মাস আমার সঙ্গে থেকেছিলেন, উনি কোচ ছিলেন টিমে। তো আমি তো কাছে থেকে জানি, যে সময় আমি খেলা চালু করলাম 1959-তে, ফার্স্ট ক্যাম্প আমার, তো ওখানে হি ওয়াজ দ্য অ্যাকচুয়ালি দ্য চিফ কোচ অফ NIS পাটিয়ালা। তো কাছে থেকে দেখেছি, খুব সিম্পল মানুষ, সাধারণ মানুষ, আর এতগুলো গ্রেট প্লেয়ার। তো এটা তো মানে ভাবা যায় না। বাট ও পেয়েছে কি, একটা জেনারেল ওয়ার্ডে ওনার মৃত্যু হলো। আমাকে ক্যালকাটা থেকে যে সময় যেদিন মৃত্যু হলো, ওদিন মোহনবাগান আমাকে বললো যে আপনি যেতে পারবেন? আমি বলি হ্যাঁ আমি যাব। তো নাইট প্লেনতে আমাকে উঠিয়ে দিল, একটা চেক দিল আমাকে মোহনবাগান, যে ওনার ওয়াইফে দেবেন। তো আমি এখান থেকে দিল্লি চলে গেলাম। দিল্লি থেকে আমি ট্রেন ধরে মর্নিংয়ে ঝাঁসিতে গিয়ে ওনার যে সময় ওনার বডিটা নেওয়া যাওয়া হচ্ছে ফর ফিউনারাল, ওই সময় আমি জয়েন করলাম। তো আমি তো কাছে থেকে দেখেছি। তো এটা মানে এটাও জানা উচিত। আমার কতগুলো জানে, আজকে যতগুলো আছে ওর প্লেয়ার জন্য খুব প্রচার হচ্ছে, ওর এটা খুব ভালো জিনিস হচ্ছে যে আজকে যারা স্পোর্টস মিনিস্টার ওরা যা একটু বাড়িয়েছেন। বাট আমি ওর পক্ষে আমি ঠিক বলছি না, যে যতগুলো এবছর
মানে যতগুলো অর্জুন অ্যাওয়ার্ড ভাগ করে দেওয়া হলো, মানে 30টা জনকে অর্জুন অ্যাওয়ার্ড, 5 জন 6 জনকে ওই খেল রত্ন, এটা উচিত নয়। এটা এনকারেজমেন্ট দরকার। আজকে ওই অর্জুন অ্যাওয়ার্ডকে 5 থেকে 15 লাখ করা হয়েছে। তো আমি বলছি না যে কেন, ভালো, এটা ভালো জন্য যে ভালো করা হচ্ছে, বাট ইট শুড বি গিভেন সিলেক্টিভলি। আমার সময় যে সময় অর্জুন অ্যাওয়ার্ড পেলাম, তো আমাকে তো একটা মানে ব্লেজারও দেওয়া হলো না, ব্লেজার টাইও দেওয়া হলো না, টাকা তো ছেড়ে দিন। মানে একটা 3rd ক্লাস ফেয়ার বলা হলো যে দিল্লি থেকে আপনার ক্যালকাটা থেকে দিল্লি যাবেন, ওখানে আমার হোটেল দেওয়া হলো না। বাট আমি বলছি যে আজকে দরকার, আজকে দ্য লাইফ ইজ ডিফারেন্ট। আজকে যে সময় রিটায়ার হয়ে যায় প্লেয়ার, ওর কাছে একটা কার দরকার। শুধু টপ ক্লাসে যদি যতগুলো বড় আছে ওর কাছে ও থাকবে, ওটা দরকার নয়। বাট জেনারেলি যারা যারা স্টেট খেলতে পারবে, ও যদি একটা সুবিধা পেয়ে যায় যে স্টেটে খেলে, সবাই খেলাতে। আর আজকে তো আমি ক্রিকেটে এগেন্স্ট না, আমি নিজে ক্রিকেট খেলেছি। আমি যতগুলো ম্যাচ হচ্ছে, আমি আজকে কালকে আমি ম্যাচ দেখেছি, পাকিস্তান ইংল্যান্ডে ওয়ানডে। তো এটা জিনিস নয়। when first of all a sportsman is born, then he takes up a game, then he can be a hockey player, he can be a football player, he can be a cricket player. প্রথম তো একটা স্পোর্টসম্যান দরকার, স্পোর্টসম্যান জন্ম নেয়। ওর আগে এটা মানতে হবে যে আগে স্পোর্টসম্যান জন্ম নিত, স্পোর্টসম্যান ওয়ার বর্ন, টুডে স্পোর্টসম্যান আর মেড, চ্যাম্পিয়ন্স আর মেড। আজকে তো বানাতে হবে, ওর অনেকগুলো দরকার। তো এই সবাইকে বাধাই দিচ্ছি যে আপনি এটা সেলিব্রেট করছেন, খুব ভালো জিনিস। থ্যাংক ইউ। এনিথিং এলস ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক মি, লেটার অন। অতনুলয়ের এই পরিচয়টা এটি যদি ছোট করে দিই, উনি ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার এবং ফর্মার কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়ন এবং বর্তমানে বিপিএ সেক্রেটারি এবং আমাদের ক্রীড়া ভারতী কলকাতার ভাইস প্রেসিডেন্ট। অতনুদার কাছ থেকে আমরা খেলাধুলার গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছু জানতে আগ্রহ করব। অতনুদা। হ্যাঁ, ঠিক আছে। am I audible? আমাকে শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে। ওকে, ধন্যবাদ। এখানে উপস্থিত খুবই নামকরা খেলোয়াড়রা, গুরবক্স দা খুবই ভালো কথা বললেন, মানে খুবই ইন্সপায়ারিং কথা বললেন। তারপর অবশ্যই এখানে যত অন্যান্য মানে কৃতি খেলোয়াড় আছে প্রত্যেককে নমস্কার করে আমি নিজের খুবই সংক্ষিপ্ত অবজারভেশন ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে সম্বন্ধে দিতে চাই। তো প্রথমত অবশ্যই মেজর ধ্যানচাঁদের সম্বন্ধে গুরবক্স দা থাকতে, এবং আমি জানি না অশোক ধ্যানচাঁদ জি আছেন কিনা, তো ওনাদের থাকতে আমার মেজর ধ্যানচাঁদ সম্বন্ধে হয়তো এক্সট্রা কোনো ইনফরমেশন আমি দিতে পারবো না। কিন্তু নিঃসন্দেহে উনি আমার মনে হয় ভারতের স্পোর্টস ইতিহাসে মহানতম স্পোর্টসম্যান, এবং হি ইজ নট অনলি অ্যান ইন্সপিরেশন ফর হকি প্লেয়ার্স। মানে ইভেন আমার জীবনেও আমি কিন্তু মেজর ধ্যানচাঁদের যখন জীবনী পড়ি তখন আমি নিজেও ইন্সপায়ার্ড হই। তো 29 অগস্ট ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে, এটা আমাদের খুবই গর্বের কথা যে আমাদের সরকার একটা স্পোর্টস ডে পালন করে। তার মানে সরকারের কিন্তু এতদিন পরে, মানে কিছু দীর্ঘদিন পরে স্পোর্টস এর প্রতি একটা স্পেসিফিক পলিসি, প্রত্যেকে যাতে স্পোর্টস নেয়, স্পোর্টসটাকে একটা প্রায়োরিটি হিসাবে এতদিন পরে ধরছে। এবং এখন ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসিতেও স্পোর্টস এর একটা রোল দেওয়া হয়েছে। তো আমার মনে হয় ভবিষ্যতে, এতদিন ধরে আমাদের ভেতরে স্পোর্টস কালচার তেমন ভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছিল না, এখন হয়তো গ্র্যাজুয়ালি এটা ইনকালকেট করার একটা প্রচেষ্টা সরকারের আছে, সেটা খুবই এনকারেজিং। তো গুরবক্স দা যেটা বললেন যে স্পোর্টসটা একটা ওয়ে অফ লাইফ আমাদের করতে হবে, এবং তার জন্য আমার পার্সোনালি মনে হয় যে এত বেশি ইনসেনটিভ একটা স্পোর্টসম্যান অ্যাচিভ করার পরে দেওয়ার বদলে যদি প্রথম থেকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বানানো যায়, তাহলে আমাদের দীপার মতো যে মানে প্রচন্ড স্ট্রাগল করে এবং যত কষ্ট করে উঠেছে, সেরকম আমরা আশা করি যে আরো সহজে আমরা মানে স্পোর্টসম্যানদের আরো বেশি সংখ্যায় দীপা কর্মকার আমরা তৈরি করতে পারবো, এবং আরো সহজে হয়তো আমরা ভালো ভালো প্লেয়ার্স তৈরি করতে পারবো। এখন এই যে জিনিয়াস যারা আমাদের দেশের হয়ে ভালো রেজাল্ট করছে, এরা মোর অফ এন এক্সেপশন দেন আ রুল। এরা অনেক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তারপরে ভালো প্লেয়ার হচ্ছে। তো প্রত্যেকটা জায়গায়, যেমন গুরবক্স দা বললেন ফ্রান্সে উনি দেখেছেন, আমিও বিভিন্ন দেশে দেখেছি যে স্পোর্টস ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে,
মা বাবারা সন্ধে জায়গাটায় দেয় আফটার স্কুল, এবং ওরা কিন্তু সেখান থেকে ছোটবেলা থেকে একটা ট্যালেন্ট সার্চের একটা প্রক্রিয়া চালু হয়ে যায়। আনফরচুনেটলি সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আমাদের দেশে নেই, এবং আমি আশা করছি যে সরকার যেরকম ভাবে এখন প্রায়োরিটি দিচ্ছে স্পোর্টসকে, ভবিষ্যতে আমাদের ভেতরেও ঠিক সেরকম একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা গড়ে তুলতে পারবো। আর একটা কথা, যে এখানে আমি দেখছি অবশ্যই দেবাশিস দা মাউন্টেনিয়ার, আমাদের কাবাডি প্লেয়ার আছে, জিমনাস্ট আছে, ফুটবল প্লেয়ার্স, হকি প্লেয়ার্স, আমি চেসের, তো সবাই ভিন্ন ভিন্ন ডিসিপ্লিনের স্পোর্টসম্যান। কিন্তু দের ইজ ওয়ান থিং, মানে একটা জিনিস যেটা কিন্তু একটা মাউন্টেনিয়ারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, একটা হকি প্লেয়ারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেটা হচ্ছে যে একটা কমন স্পিরিট অফ একটা স্পোর্টসম্যান। সেটা হচ্ছে যখন একটা স্পোর্টসম্যান খেলা আরম্ভ করে, তখন কিন্তু সে ক্যারিয়ার ভেবে টাকা পাবো বলে সে বিজনেসের জন্য স্পোর্টস করে না, সে এই জন্য স্পোর্টস করে যে তার ভালো লাগে, তার আনন্দ লাগে, সে খেলার মাধ্যমে আনন্দ পায়। তো দ্যাট ইজ দ্য স্টার্টিং। এরপরে যদি কেউ এক্সেল করে, তাহলে অবশ্যই সেখানে কম্পিটিশন চলে আসে, সেখানে আরো বেটার হওয়ার জন্য তার এক্সপার্ট গাইডেন্স ইত্যাদি লাগবে। তো প্রথমে যদি আমরা আনন্দ না দিতে পারি স্পোর্টস এর মাধ্যমে, সেরকম একটা এনভায়রনমেন্ট না ক্রিয়েট করতে পারি, তাহলে স্পোর্টস টেক অফই করবে না। তো সেই জন্য আমরা চাইবো যে স্কুলসে যাতে প্রত্যেকটা বাচ্চা মিনিমাম একটা স্পোর্টস নেয় এবং সেখানে আনন্দ পায় ইনিশিয়ালি। কারণ প্রত্যেকটা মানুষকে স্পোর্টসের মাধ্যমে চাকরি দেওয়া সম্ভবও হবে না, এবং প্রত্যেকটা মানে মানুষ তারা চ্যাম্পিয়ন্স হবে না। তো সেই জন্য আমাদের দেখতে হবে প্রত্যেকটা মানুষ যাতে স্পোর্টস এর মাধ্যমে নিজের ফিজিক্যাল এবং মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট, নিজের ব্যক্তিত্ব ডেভেলপমেন্ট সেটা করে, আরো বেটার নাগরিক হিসেবে তৈরি করতে পারে। তারপরে তার ভেতরে যদি এক্সেপশনাল ট্যালেন্ট থাকবে, তাহলে সে গুরবক্সদা কিংবা দীপা হতে পারবে। তো আমার এটাই ইচ্ছা যে প্রত্যেকটা আমাদের এমন পলিসিস হোক যাতে গ্রাসরুটে স্পোর্টস এর সুন্দর এনভায়রনমেন্ট থাকে মাধ্যমে। আর একটা জিনিস, সেটা ইন্ডিয়ানদের জন্য বিশেষ করে, বাঙালিদের জন্য আরো বেশি আমরা সময় নষ্ট করি যে পেলে বড় কি মারাদোনা বড়, কি মেসি বড় না রোনাল্ডো বড়। মানে আমরা বড্ড বেশি সেলিব্রিটি ওয়ার্শিপ আরম্ভ করে দিই, যে সচিন তেন্ডুলকার বড় না সৌরভ গাঙ্গুলি বড়। তা না করে আমরা যদি নিজে মাঠে নামি ওই সময়টা, তাহলে আমার মনে হয় স্পোর্টস এর অনেক ভালো হয়। তো ইনফ্যাক্ট এইখানে আমার মনে হয় শুধু আমরা না, মানে আমাদের বাঙালি সাইকোলজি না, আমাদের সঙ্গে মিডিয়া এবং এন্টায়ার ইকোসিস্টেম এমন যে আমরা যেন স্পোর্টসম্যানটাকে, স্পোর্টস থেকে স্পোর্টসম্যানকে বেশি প্রাধান্য দিই। তো এই জায়গায় অবশ্যই আমাদেরকে ইমপ্রুভ করতে হবে। তো আশা করি যে আমরা যেসব কথা এখানে বলছি সেটা হয়তো মানে সব জায়গায়, মানে যেসব যাদেরকে মিন করে বলছি সেই সব জায়গায় স্পর্শ করবে, এবং আশা করি ভবিষ্যতে আমাদের দেশে একটা সুন্দর স্পোর্টস কালচার গঠন করা হবে, এবং মেজর ধ্যানচাঁদের যে স্বপ্ন ছিল কিংবা ওনার যে ডেডিকেশন থাকবে তার প্রতি আমরা সঠিকভাবে অনার করতে পারবো। ধন্যবাদ। ব্যাক টু সুমন। আমাদের বিশিষ্ট কিছু খেলোয়াড় এবং বিশিষ্ট জন মানুষদের সাথে আমাদের সঙ্গে আছেন ইন্দ্রাণী সরকার, এক্স ইন্ডিয়া প্লেয়ার, বর্তমানে ইস্ট বেঙ্গল ওমেন টিমের ম্যানেজার, আমাদের ক্রিয়া ভারতী কলকাতার ভাইস প্রেসিডেন্ট। ইন্দ্রাণীদি, আপনাকে স্বাগত। আমাদের সঙ্গে আছেন মধুময় নাথ। শ্রদ্ধেয় মধুদা আমাদের ক্রিয়া ভারতী অল ইন্ডিয়া জয়েন্ট সেক্রেটারি। আমাদের সঙ্গে আছেন অম্বালিকা চ্যাটার্জি, উনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্মস রেসলিং এর। আমরা সত্যি খুবই গর্বিত ওনাদের পেয়ে। আমাদের সঙ্গে নিমাই কাঞ্জি আছেন, উনি বিখ্যাত জিমন্যাস্টিক কোচ। উনি ওনার তত্ত্বাবধানে অনেক জিমন্যাস্টিক প্লেয়ার দেশকে উপহার দিয়েছেন। তো এরকম গুণী ব্যক্তিদের সঙ্গে পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত। পার্থ বিশ্বাস আমাদের ক্রিয়া ভারতী জয়েন্ট সেক্রেটারি। আমরা অনুরোধ করব আপনার কাছ থেকে আমাদের প্রোগ্রামের বিষয়ে 2-4 কথা শোনার জন্য। 115তম জন্মদিন মেজর ধ্যানচাঁদ,
ভারতবর্ষের ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রথম জাতীয়তাবাদের যিনি সূচনা এনেছিলেন এবং তারই ফলস্বরূপ 2012 থেকে ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে এই দিনটিকে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের ক্রীড়া জগতের যে প্রবাদ প্রতিম যে মানুষ, তার ক্রীড়াক্ষেত্রে তার অনবদ্য যে অবদান, সেই অবদানকে স্মরণ করার জন্য 2012 সাল থেকে ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে সেলিব্রেশন শুরু হয়। এটি যেমন একটি কারণ, তার পাশাপাশি আরো একটি বেদনাদায়ক ঘটনা এই ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে এর সঙ্গে যুক্ত। মানে এই দিনটি যুগপৎ আনন্দ এবং বেদনা দুটোরই এক মিশেল চরিত্রকে সামনে আনে। আমরা যারা খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত, বিভিন্ন খেলার সঙ্গে যুক্ত, অথবা যারা খেলাধুলা সম্পর্কে রুচি রাখি, তারা সবাই জানি যে 2008 সালে শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র বিশ্বের ক্রীড়া ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দুর্নীতি ঘটেছিল এই ভারতবর্ষের মাটিতে। যে ক্রীড়া ক্ষেত্রে সেই দুর্নীতি সমগ্র ক্রীড়াপ্রেমী মানুষকে এক লহমায় অচিম্বিতে তাদেরকে এক বাস্তবের রূঢ় ভূমিতে এনে ফেলে। কমনওয়েলথ গেমসের সেই দুর্নীতি, যে দুর্নীতির সঙ্গে $1 বিলিয়ন ঘটনা উঠে আসে এবং যেটাকে বলা হচ্ছে যে পুরো সেঞ্চুরির অন্যান্য যে অর্থনৈতিক দুর্নীতির সঙ্গে যাকে নাকি পাল্লা দিয়ে মাপা যায়, ক্রীড়া ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে এত বড় দুর্নীতি কখনো হয়নি। এবং তখনই টনক নড়ে যে কোথাও না কোথাও ক্রীড়া ক্ষেত্রেও গভর্নমেন্টের সরাসরি নজরদারির প্রয়োজন আছে। 2012 সূচনা হলো রাষ্ট্রীয় খেল দিবসের এবং আজ 2020-তে ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে এর আঙ্গিকে আমরা যখন আবার একবার তার স্মৃতিচারণা করছি, তখন বারবার সেই ঘটনা সামনে আসছে। ঠিক তার 2 বছর আগে, অর্থাৎ 2018-তে খেলো ইন্ডিয়া মুভমেন্ট এবং 2019-এ ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট, এই দুটো বড় মুভমেন্ট ভারতবর্ষের সার্বিক যে চরিত্র, অর্থাৎ খেলাধুলার সঙ্গে স্বাস্থ্যের যে সম্পর্ক, একটা সার্বিক আবহাওয়া, একটা সার্বিক পরিবেশ নির্মাণের চেষ্টা চলেছে। এবং এই দিনটিতেই, অর্থাৎ এই রাষ্ট্রীয় খেল দিবসের দিনটি, প্রত্যেকটা খেলোয়াড় যারা তাদের স্বক্ষেত্রে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত এবং প্রথিতযশা, তারা স্বপ্ন দেখে এই দিনটিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতির করকমল দ্বারা একজন প্রতিষ্ঠিত কোচ, একজন প্রতিষ্ঠিত প্লেয়ার, একজন প্রতিষ্ঠিত অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ক্রীড়া ক্ষেত্রের সমস্ত বিষয়ে যে সর্বোচ্চ পুরস্কার, অর্থাৎ অর্জুন, রাজীব গান্ধী খেল রত্ন, দ্রোণাচার্য অ্যাওয়ার্ড, এই ধরনের সমস্ত পুরস্কার আজকের দিনেই ক্রীড়াপ্রেমী সমস্ত মানুষের সামনে এই খেলোয়াড়দের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি স্মরণ করা হয় যে সেই মানুষটিকে 1905 সালে যিনি নাকি একদম সেই সময় আগ্রা প্রভিন্সের একটি ছোট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সারাদিন, মানে একদম 17 বছর বয়সে ব্রিটিশ রয়্যাল আর্মিতে ব্রাহ্মীণ বলে তখন একটা রেজিমেন্ট হতো, সেই ব্রাহ্মীণ রেজিমেন্টে জয়েন করার পর 17 বছর বয়সে তিনি শুরু করেন ওই সারাদিন ডিউটি করার পর রাতের, মানে চন্দ্রালোকে রাত্রে তিনি প্র্যাকটিস করতেন। তখন ওনার হাতে ওই হকি স্টিক ছিল না, খেজুর গাছের ডাল নিয়ে তিনি হকি প্র্যাকটিস করতেন। কলোনিয়াল ইন্ডিয়া, ঔপনিবেশিক ভারতে সেই সময় খেলাধুলা শুধুমাত্র অধিকার ছিল ব্রিটিশদের, যাদের দরজার পাশে লেখা থাকতো ডগ অ্যান্ড নেটিভ ইন্ডিয়ানস আর নট অ্যালাউড, কুকুর এবং ভারতীয়রা অ্যালাউ নয়। সেই রকম একটা পরিবেশে ভারতীয় মানুষ তারা খেলবে এটা ভাবতে পারতো না। খুব বেশি হলে প্লে বয়
বল টল কুড়িয়ে আনা এই অবধি বা দর্শক হিসাবে হাততালি দেওয়ার অধিকারটুকুই ভারতের মানুষের ছিল। এইরকম পরিস্থিতিতে চাঁদের আলোতে যখন তিনি খেলা শুরু করলেন, সেই সময়টিকে স্মরণ করে ওই রূপ সিং, ওই মানুষটির নাম দেওয়া হয়েছিল ধ্যানচাঁদ। এবং তারপর তার উত্থান 1928 থেকে 1936 অব্দি পরপর 4টে অলিম্পিকে তার নেতৃত্বে ভারতবর্ষের স্বর্ণালী যুগের সূচনা। এবং 1936-এ বার্লিন অলিম্পিক তার ক্যাপ্টেন্সিতে যখন ফাইনাল ম্যাচ খেলেছে ভারতবর্ষ, তখন গ্যালারিতে সমমহিমায় উপস্থিত তৎকালীন আগ্রাসী বিশ্বের যাকে দেবতা বলে মানা হতো, একনায়কতন্ত্রের অধীশ্বর হিটলার, টকবক করে ফুটছে গ্যালারি। সমগ্র বিশ্ব ভাবতেই পারছে না যে শুধুমাত্র মিলিটারি শাসন ব্যবস্থায় নয়, খেলাতেও জার্মানিকে হারানো যায়। কিন্তু ওই একেবারে ভারতবর্ষের সেই প্রান্তিক ক্ষেত্র থেকে উঠে আসা সেই মানুষটি যখন তার নেতৃত্বে যখন জার্মানি হারলেন, তখন হিটলার তাকে ডেকে বললেন যে নিশ্চয়ই এ ব্যাটার এই হকি স্টিকে কোনো ম্যাগনেট ফ্যাগনেট লাগানো আছে, নালে যখন দৌড়োয় এর সঙ্গে এর স্টিকের সঙ্গে বলটাও দৌড়তে থাকে। কি ম্যাজিক আছে? ভারতীয়রা কালা ম্যাজিক জানে, ব্ল্যাক ম্যাজিক জানে, এর হকি স্টিক ভেঙে দেখো এর মধ্যে কোনো ম্যাগনেট আছে কিনা। এবং যখন দেখা হলো যে না, অন্যান্য স্টিকের মতো এটি একটি সাধারণ স্টিক, তখন তিনি তাকে অফার করলেন যে তুমি ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় ভারতবর্ষে কি পাচ্ছ, তুমি জার্মানির রয়্যাল জার্মান আর্মিতে নাজি বাহিনীতে জয়েন করো এবং এখানে তোমাকে ফিল্ড মার্শালের মতো উচ্চ পদস্থ একটি র্যাঙ্ক দেওয়া হবে। সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন ভারত মাতার ওই সুসন্তান এবং তিনি জানালেন যে না, তিনি ভারতে দেশের মাটিতে দেশের পতাকা বহন করবেন, কিন্তু নিজের খেলাকে এবং নিজেকে বিক্রি করবেন না। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল বা গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক। এবং তারপরে যখন 73 সাল 1900 তিনি হাসপাতালে ভর্তি, ফাইনাল ম্যাচ চলছে হকির, তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, ওকে তখন তার ছানি পড়ে গেছে। তিনি কোন রকমে উঠে গিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়ালেন। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তিনি শুনছেন, তার ডাক্তার বলছে যে আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন না, আপনি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বলছে আমি শব্দ শুনতে পাচ্ছি, গ্যালারিতে মানুষ যারা আছে তাদের হাততালির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, প্লেয়ারদের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, এবং বলের সঙ্গে স্টিকের যে সম্পর্ক হচ্ছে সেই সম্পর্কের আওয়াজ শুনে আমি বুঝতে পারছি যে বল এখন মাঠের কোন জায়গায় আছে। অর্থাৎ যার জীবন সমর্পিত ছিল এই খেলার জন্য, যিনি তার সমগ্র জীবন যাপনের মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে কোনো খেলা শুধুমাত্র একটু খেলা নয়, সেই খেলার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে এই দেশের জাতীয়তা বোধ। তাই আজ জাতীয়তাবোধের মূর্ত প্রতীক হিসাবে প্রতিটি খেলোয়াড়ের ঘরে ধ্যানচাঁদ শুধুমাত্র একজন খেলোয়াড় হিসাবে পূজিত হন না, জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রতীক হিসাবে, দ্য সিম্বল অফ পেট্রিয়টিজম, দ্য সিম্বল অফ ন্যাশনালিজম, এই হিসাবে ওনাকে পূজিত করা হয়। ক্রীড়া ভারতী রাষ্ট্রীয় খেল দিবসে তার স্মৃতিচারণার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের খেলার জগতে সেই জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটাতে বদ্ধপরিকর। আমি আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করব না, তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তর্পণ করি নিজেকে এবং আমাদের মতো খেলোয়াড় যারা কিনা নিজের দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছেন, সবার তরফ থেকে তাকে আবার একবার স্মরণ করে আমি আমার বক্তব্যকে বিরাম দিচ্ছি। ভারত মাতার জয় হোক। নমস্কার। আমরা বিভাস থেকে অনুরোধ করব উনি যদি ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন। বিভাস স্যার। নমস্কার। অনেক সম্মানীয় খেলোয়াড় আমাদের আজকে এখানে রয়েছেন। সবাইকে সুযোগ দিতে না পারাটা এবং তাদেরকে শুনতে না পারাটা, এটা সত্যি আমাদের কাছে
অনেক কিছু না পাওয়ার মতো, আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। যে অনেক খেলোয়াড় এখানে রয়েছেন যাদেরকে আমরা আজকে শুনতে পেলাম না সময়ের অভাবে। আশা করব আগামী দিনে এরকমই ভার্চুয়াল কার্যক্রম আমরা করব, তো তখন তাদেরকে শোনার আমাদের সুযোগ হবে। তার কারণ এনাদেরকে আমরা যত শুনবো তত আগামী দিনে আমরা যারা খেলোয়াড় তৈরি হবেন তারা অনেক কিছু পাথেয় পাবেন। সেই জন্য যে সমস্ত খেলোয়াড়দেরকে আমরা সুযোগ দিতে পারলাম না, আমরা বঞ্চিত হলাম। পার্থদা খুব সুন্দর মেজর ধ্যানচাঁদের বিষয় বলছিলেন। ছোটবেলা থেকেই খেজুর গাছের গোড়া ডাল ভেঙে আর উনি হকি খেলতেন। যে মাঠে খেলতেন সেই মাঠের পাশেই ব্রিটিশরা আর তারা হকি প্র্যাকটিস করত। তাদের দেখে দেখে মেজরও ওই খেজুর গাছের ডাল ভেঙে আর সে হকি খেলতো। তারা মেজর ধ্যানচাঁদের এই দৃশ্য দেখে তারা তাকে অফার করে যে আপনি সেনাবাহিনীতে আসুন। তখন মেজরের বয়স, ধ্যানচাঁদের বয়স ছিল 16 এরকম। এবং তাদের আগ্রহতেই ধ্যানচাঁদ সেনাবাহিনীতে জয়েন করে এবং সেখানে একজন অফিসার যার নাম তিওয়ারি বলেই উনি পরিচিত ছিলেন, এবং তিনি প্রথম মেজর ধ্যানচাঁদকে আর হকি স্টিকটি হাতে তুলে দেন। যে ব্যক্তি খেজুর গাছের গোড়া দিয়ে হকি প্র্যাকটিস করত সে প্রথম 16 বছর বয়সে আর হকি স্টিক হাতে পায়, এবং তারপর থেকে সারা বিশ্বের কাছে একটা উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা হয়তো যে পেলে কত গোল করেছে বলে দিতে পারবো, আমরা বলতে পারবো সচিন তেন্ডুলকর কত সেঞ্চুরি করেছে, কিন্তু মেজর ধ্যানচাঁদ জীবনে কতগুলো গোল করেছে সেটা হয়তো বলতে পারবো না। কিন্তু তৎকালীন সময় ডন ব্র্যাডম্যান মেজর ধ্যানচাঁদ সম্পর্কে বলছেন যে আমরা যেরকম রান করি মেজর ধ্যানচাঁদ সেরকম গোল করেন। তার 26 বছরের খেলোয়াড় ইতিহাসে উনি 1000-এরও বেশি গোল করেছেন। ভারতবর্ষকে তিনবার স্বর্ণ পদক এনে দিয়েছেন, 1928, 1932, 1936 সালে। এবং তারপরে আর 2 বছর বিশ্বযুদ্ধের কারণে আর খেলাধুলা অলিম্পিকের আসর বসেনি, তা না হলে আরো 2বার উনি আর ভারতবর্ষকে স্বর্ণ পদক এনে দিতে পারতেন। এবং তখনও অলিম্পিক ছাড়া এখন যেরকম ওয়ার্ল্ড কাপ হয়, ওয়ার্ল্ড বেসিসে গেম হয়, তখন সেটা শুরু হয়নি। যদি সেটা শুরু হতো তাহলেও আজকে একটা বিশাল একটা ইতিহাস আমাদের সামনে থাকতো। যাই হোক, তো এরকম একজন ব্যক্তিত্ব, এরকম একজন খেলোয়াড় যার খেলা দেখে স্বয়ং হিটলার তাকে আর জার্মানিতে আসতে বলেছিলেন এবং তাকে জার্মানির জার্মানির কর্নেল হতে বলেছিলেন সেনাবাহিনীর। কিন্তু মেজর ধ্যানচাঁদ আর তিনি বলেছিলেন যে আমি ভারতীয় এবং আমি ভারতীয় হিসেবেই থাকতে চাই, আমাকে আর জার্মানি যাওয়ার জন্য অনুরোধ করবেন না। অর্থাৎ এই যে দেশপ্রেম, দেশভক্তি তিনি যে উদাহরণ সবার সামনে রেখেছেন, আর সেটা সত্যিকারে আগামী দিনে আর যে খেলোয়াড় তাদের সেটাকে মাথায় রাখবে। এখন দেখা যায় যে কারণে অকারণে সবাই বিদেশে চলে যাচ্ছে কোনো রকম সুযোগ পেলেই, কিন্তু কষ্ট করে দেশের মাটিতে আর প্র্যাকটিস করে, কষ্ট করে, পরিশ্রম করে, নিষ্ঠার সাথে খেলাধুলা করে যে সম্মান তিনি ভারতবর্ষকে এনে দিয়েছেন, সে ভারতবর্ষ সেই সম্মান আর চিরকাল মনে রাখবে। এরকম মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মদিন ক্রীড়া ভারতী সারা দেশ জুড়ে পালন করছে। আজকে রাষ্ট্রীয় খেল দিবসকে কেন্দ্র করে শুধু হকি নয়, সমস্ত খেলাধুলোতে যাতে আর ক্রীড়া ভারতীর বা সবার খেলোয়াড় জগতের সকলের অংশগ্রহণ থাকে, তার জন্য ক্রীড়া ভারতী সচেষ্ট। আমরা দেখছি যে দীর্ঘ 5 মাস ধরে আর যারা ছাত্রছাত্রী তারা ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে রয়েছে,
তারা কিছু করতে পারছে না। ঘরের টিচার সে অনলাইন ক্লাস নিচ্ছে, স্কুল টিচার অনলাইন ক্লাস নিচ্ছে, ড্রয়িং টিচার অনলাইন ক্লাস নিচ্ছে, অ্যাবাকাস টিচার অনলাইন ক্লাস নিচ্ছে, কিন্তু খেলার কোনো ক্লাস নেই। সেই জন্য ক্রীড়া ভারতী আর অনলাইনে বিভিন্ন রকমের গেম সারা দেশ জুড়ে আর গত 1 মাস ধরে পরিচালনা করছে। বিভিন্ন জেলাতে মার্শাল আর্ট কম্পিটিশন হচ্ছে, বিভিন্ন জেলাতে যোগা কম্পিটিশন হচ্ছে, বিভিন্ন জেলাতে চেস কম্পিটিশন হচ্ছে, কোথাও মেজর ধ্যানচাঁদ সম্পর্কে বক্তব্যের উপরে কম্পিটিশন হচ্ছে। অর্থাৎ কোনো না কোনো ভাবে যারা ঘরে গৃহবন্দী রয়েছে, যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী বা খেলোয়াড়রা, তাদের মধ্যে যাতে খেলার প্রবৃত্তি জাগে, যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, সেই কারণে ক্রীড়া ভারতী আর দেশ জুড়ে আর এরকম কার্যক্রম রাখছে। আগামী দিনে এই খেলার যে সুলভ যে আচরণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যাতে থাকে, অর্থাৎ আমরা খেলবো, আনন্দের সাথে খেলবো, এবং শুধুমাত্র আর পদক পাওয়ার জন্য নয়, সকলকে খেলতে হবে, সকলকে সুস্থ থাকতে হবে। সুস্থ থাকার জন্য খেলাটা অত্যন্ত জরুরি, এবং ক্রীড়া ভারতীর এই ভাবনা নিয়েই আর বিভিন্ন কার্যক্রম করে থাকে। বিশেষ করে আজকের এই করোনা মহামারীর পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের কাছে খেলাধুলা যাতে বিষয়টা নষ্ট না হয়ে যায়, তাদের মধ্যে যাতে খেলাধুলার আবেগ থাকে, ভাবনা চিন্তা থাকে, সেই কারণের জন্য আজকে এই ধরনের কার্যক্রম রাখা হয়েছে। ন্যাশনাল স্পোর্টস ডেতে আমরা এরকম যে সমস্ত খেলোয়াড়দেরকে আজকে আমরা পেয়েছি, এর জন্য ক্রীড়া ভারতী সত্যি তাদের গর্বিত। এবং ক্রীড়া ভারতীর উদ্দেশ্য তখনই সফল হবে যে সমস্ত খেলোয়াড়দেরকে আমরা আজকে এই অনুষ্ঠানে পেয়েছি, তারা জানে আগামী দিনে ক্রীড়া ভারতীর সাথে একসাথে আর যে কাজ, সেই কাজে নেমে পড়েন, একসাথে যাতে আমরা কাজ করতে পারি, এই ভাবনা নিয়ে শুধু আর অনলাইন ভার্চুয়াল কিছু ভাষণের কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না। আমরা বাস্তবিক মাটিতে আমরা কাজ করতে চাই, এবং সেই জন্য যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বা আরো যুক্ত হবেন, তাদেরকে অনুরোধ যে আসুন আমরা একটা সুস্থ পরিবেশ, খেলার পরিবেশ ভারত এই দেশে বাংলাতে গড়ে তুলতে পারি, এবং যাতে বাংলা থেকে এবারে 3 জন আর খেল রত্ন পুরস্কার পেয়েছে বাংলা থেকে, এটা খুব আনন্দের বিষয়। বহুদিন বাদে সুইমিং এ আর খেল রত্ন পুরস্কার এলো, এবং এটা আমাদের বাংলার জন্য খুব গর্বের বিষয়। আশা করব আগামী দিনে আরো পুরস্কার আমাদের সামনে আসবে, বাংলাতেও আসবে। সেজন্য সবাই মিলে আজকে আমরা যারা শ্রোতা আছি, যারা বক্তা আছি, সবাই মিলে এই খেলার বিষয়টাকে যদি সুস্থভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে নিশ্চিতভাবে বাংলা আগামী দিনে আর ভালো খেলোয়াড় পাবে এবং ভালো খেলোয়াড় পরিবেশ তৈরি হবে। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে, নমস্কার জানিয়ে আমার বিষয় শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ, বন্দে মাতারাম। রুদ্রদা, যদি আপনি রেডি থাকেন, আমরা সেই ভিডিওটি সবার সামনে তুলে ধরি। ক্রীড়া ভারতী 29শে অগস্ট স্বর্গীয় মেজর ধ্যানচাঁদ জয়ন্তী সবাইকে স্বাগত জানাই। শ্রীমান শামেশ্বর দত্ত সিং এবং শ্রীমতী সারদা সিং এর 1905 খ্রিস্টাব্দে প্রয়াগরাজে ধ্যানচাঁদের জন্ম হয়েছিল। ঝাঁসিতে তাদের ঘরের পাশে হকির একটি ময়দান ছিল। তার কাছে হকি তিনি খেলা দেখতে যেতেন। খেলার জন্য তার কাছে হকির স্টিক ছিল না, তাই জন্য তিনি খেজুর গাছের ডাল কেটে তাই দিয়ে হকি খেলতেন। সৈনিকরা ওখানে অভ্যাস করতে আসতেন, ওনাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তিনি হকি খেলতে থাকেন। ছোট ধ্যান সিং এর খেলা দেখে সবাই প্রভাবিত হতেন। ওনার পিতার বন্ধু, সৈনিক বন্ধু খেলা দেখতে এসেছিলেন। 16 সালের ধ্যান সিং এর খেলা দেখে খুশি হয়েছিল এবং ধ্যান সিংকে সেনাতে ভর্তি করিয়েছিলেন। বাচ্চা রেজিমেন্ট সেনাতে কাজের সঙ্গে সঙ্গে হকিও খেলতেন। সেনাতে মেজর বাল তিওয়ারি জি হকি স্টিক থামায় এবং ওনাকে খেলতে বলেন। ওনার ড্রিবলিং এবং বডি ডজ কৌশল দেখে কালকে হওয়া ম্যাচের জন্য তিনি দিনভর অভ্যাস করেন, কিন্তু আনন্দ পান। এই জন্য রাতে চাঁদের আলোয় ড্রিবলিং এর অভ্যাস করতেন। ইংরেজি সেনা আধিকারিক তিনি বলেন, কি করছো? স্যার, আমি অভ্যাস করছি, কাল ম্যাচ আছে না। এই অভ্যাস দেখে তিনি বলেন, চাঁদের আলোয় তুমি এত অভ্যাস করছো, নিশ্চয়ই তুমি চাঁদের মতো চমকাবে।
তখন থেকেই তাকে ধ্যান সিং এর বদলে ধ্যানচাঁদ বলে ডাকা শুরু হয়। ধ্যানচাঁদজি সেনার অধীনে সেনানিবাস ইউনাইটেড প্রভিন্সের প্রতিযোগিতায় খেলতেন। ওনার খেলা সবার উপরে প্রভাব ফেলত। রাষ্ট্রীয় সংহতে অংশ নেওয়ার জন্য তিনি ছুটি পাননি, তবুও সবাই তার খেলা সম্পর্কে জানত এবং রাষ্ট্রীয় সংহতে নির্বাচিত প্রথম খেলোয়াড় হয়ে উঠেছিলেন। 1926 সালে ধ্যানচাঁদ নিয়মিত খেলছিল। 1928 সালে আমস্টারডামের অলিম্পিক যাওয়ার সময় ফাঁকস্টোনে ইংল্যান্ডের ভারত 11টি ম্যাচ খেলেছিল। ভারত 73টি গোল মারে। 73টি গোলের মধ্যে ধ্যানচাঁদজি 30টি গোল একা মারেন। 1928 সালে বন্ধুত্বের ম্যাচগুলিতে ধ্যানচাঁদের খেলা দেখার পর ব্রিটিশরা তাদের দলকে অলিম্পিক থেকে সরিয়ে দেন। পরে 1947 সাল অবধি তিনি হকি খেলেননি। এমনই ছিলেন ধ্যানচাঁদজি। 1928 সালে ধ্যানচাঁদজি প্রথম অলিম্পিক খেলার সময় চমক দেখায়। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড এবং শেষ পর্যন্ত হল্যান্ডকে 3-0 ব্যবধানে হারিয়ে স্বর্ণ জিতেছিলেন। এই ম্যাচে ধ্যানচাঁদ অনেক খেলেছিলেন, আনন্দে খেলেছিলেন এবং জিতেছিলেন। 1932 সালে লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে ভারত আরো ভালো পারফরমেন্স করেছিল। একটি ম্যাচে জাপানকে 11-1 ব্যবধানে এবং শেষ ম্যাচে আমেরিকাকে নিজের হকি স্টিক দিয়ে 24-1 ব্যবধানে পরাজিত করে স্বর্ণ জেতেন। আমেরিকা ভারতীয় হকি স্টিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। 1936 সালে বার্লিন অলিম্পিকে ধ্যানচাঁদজিকে ক্যাপ্টেন করা হয়েছিল। জার্মানি, হাঙ্গেরি, আমেরিকা, জাপান এবং ফ্রান্সকে হারিয়ে চূড়ান্ত ম্যাচটি খেলে ভারত। হিটলার নিজেই শেষ ম্যাচটি দেখতে এসেছিলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে ভারত প্রথমার্ধে 2-1 গোলে এগিয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধে ধ্যানচাঁদজি চমক দেখান এবং 6টি গোল মারেন। 8-1 ব্যবধানে ভারত জেতে এবং পতাকা ওড়ে। সেই খেলা হিটলার দেখেছিলেন। ধ্যানচাঁদজির খেলা হিটলার দেখে অবাক হয়েছিলেন। দ্বিতীয় দিন ধ্যানচাঁদজিকে জল খাবারের জন্য ডাকেন এবং জার্মানির হয়ে খেলার জন্য প্রস্তাব রাখেন। জার্মান আর্মিতে জেনারেল ফিল্ড মার্শাল বানানোর প্রস্তাব রাখেন, তবে তিনি বলেন আমি ভারতেই হয়ে খেলব বলে প্রস্তাব নাকচ করেন এবং জাতীয়তাবাদ প্রকাশ করেন। পাঞ্জাব প্রভিন্সের সাথে হওয়া ম্যাচে পাঞ্জাবের খেলোয়াড়রা রাফ খেলছিল এবং ধ্যানচাঁদজির মাথায় হিট করেন এবং তিনি কিছু বলেন না। মাথায় মলম ব্যান্ডেটে দিয়ে পুনরায় খেলতে থাকেন। আরামদায়কভাবে 8 থেকে 10টি গোল করেন এবং ম্যাচ জিতে যান। যিনি তার মাথায় হিট করেন তিনি তাকে বলেন, রাফ খেলা ভালো নয়, আপনি যদি আমায় হিট না করতেন তো আমি 2 থেকে 4টি গোল মারতাম। আপনার রাফ হিটের কারণে আমি 8 থেকে 10টি গোল করতে পারলাম। ধ্যানচাঁদজির খেলা ছিল পারফেক্ট। তিনি হকিতে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। একদা উনি এক প্রতিযোগিতায় 3টি গোল মারার চেষ্টা করেছিলেন। 3টি বাড়ি গোল পোস্টের বাইরে লাগে। তিনি রেফারিকে গোল পোস্ট ছোট হওয়ার অভিযোগ করেন। রেফারি তখন গোল পোস্ট পরিমাপ করেন, তখন কয়েক ইঞ্চি গোল পোস্ট ছোট ছিল। এইভাবে ধ্যানচাঁদজির খেলা সুপরিচিত ছিল। মেজর ধ্যানচাঁদ হকি প্রতিযোগিতায় তার জীবনে 1000টিরও বেশি গোল করেছেন। সেই রেকর্ডগুলি আজ অবধি ভাঙা হয়নি। ক্রিকেটে স্যার ডন ব্র্যাডম্যান বলেছিলেন, আমরা যেমন ক্রিকেটে রান ক্রিকেটে, ধ্যানচাঁদজি সেরকমই গোল করেন। ধ্যানচাঁদজিকে 50টি দেশের 400টি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের সেরা পারফরমেন্সের জন্য এবং দেশের জন্য, ভারতের নিবেদিত খেলোয়াড়ের জন্য ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ তাকে পদ্মভূষণের সাথে সম্মানিত করেছেন। 1973 সালে ধ্যানচাঁদজি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। ওই সময় হকির শেষ ম্যাচ চলছিল। তিনি ম্যাচ দেখার জন্য অস্থির হয়ে যাচ্ছিলেন, তাই তিনি হাসপাতাল ছেড়ে মাঠে চলে যান খেলা দেখতে। সবাই ওনাকে দেখে বলে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, এখানে এসছেন কেন? ধ্যানচাঁদজি রাগ না করে বলেন,
এটা সত্যি যে আমি দেখতে পাচ্ছি না, তবে আমি মানুষের কণ্ঠ শুনে বলে দিতে পারি বল কত স্পিডে কোথায় যাচ্ছে। ধ্যানচাঁদজির চোখে দেখতে পায় না পাওয়া সত্ত্বেও তিনি সঠিক কমেন্ট্রি দিতে পারতেন। একেই বলে খেলার জন্য বেঁচে থাকা। ধ্যানচাঁদজির খেলাই জীবন ছিল। 1936 সালে বার্লিন অলিম্পিকে জয়ের পর তিনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। জার্মানির রাষ্ট্রপ্রমুখ হিটলারের জার্মান সেনাবাহিনীর কাছে জার্মানির হয়ে খেলতে ফিল্ড মাস্টারের মাঠে নামার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বলেন আমি ভারতের হয়েই খেলবো বলে প্রস্তাব নাকচ করেন। খেলোয়াড় হিসেবে অবসর নেওয়ার পরে অনেক দেশ তাকে কোচ হিসাবে ডেকেছিল। আমি আমার দেশের খেলোয়াড় প্রস্তুত করব বলে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এই জন্য তাকে সত্যিকারের দেশপ্রেমিক খেলোয়াড় হিসেবে সবাই তাকে মানেন। ধ্যানচাঁদজি বিশ্বে হকের জাদুকর। ধ্যানচাঁদজি বিশ্বের হকির জাদুকর হিসেবে পরিচিত। তার জীবনে হকি ম্যাচে তিনি 1000-টিরও বেশি গোল করেছেন। আজ অবধি সেই রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারেনি। তার জীবন খেলার জন্য এবং রাষ্ট্রের জন্য নিবেদিত ছিল। ওনাকে খেলার প্রশিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষণের জন্য দেশ বিদেশ থেকে অনেক প্রস্তাব এসেছিল। তিনি বলেন আমি যদি খেলি তবে কেবল ভারতের হয়েই খেলবো। বিদেশের প্রশিক্ষক হয়ে আমি আমার দেশে বিরুদ্ধে কৌশল কেন বলবো? পয়সার থেকে আমি আমার দেশকে ভালোবাসি বেশি। ব্রিটিশ আর্মিতে থাকাকালীন তিনি পতাকা উত্তোলিত করে তিনি দেশপ্রেম প্রকাশ করেন। এই কারণে ওনার জন্মদিনে ভারত সরকার খেল রত্ন, অর্জুন পুরস্কার, দ্রোণাচার্য পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। খেলার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানটি জীবন গৌরব ধ্যানচাঁদ পুরস্কার নামে দেওয়া হয়। 29শে অগস্ট ভারত সরকার এবং ক্রীড়া ভারতী নিজেদের দেশে রাষ্ট্রীয় খেল দিবস পালন করেন। ধন্যবাদ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार।